अण समझो अज्ञानी मुझने, अण समझो अज्ञानी मुझने, गांडी घड़ी ने काटे अरे गांडी गांडी घड़ी काटे ध्यानी पीती मैं तुम्हारा, ध्यानी पीती मैं तुम्हारा, ध्यानी पीती मैं। प्रेम सदगुरु मुझने मड़ी, मारो सफल थयो जन्म, सफल थयो जन्म, मारो सफल थयो जन्म अमहु गांडी के दुनिया गांडी, अमहु गांडी के दुनिया गांडी, ज्ञानी आप विचारो अरे ज्ञानी सदगुरु जी ने हाथ में अरे पिता मारे प्रीतम बंधानी, प्रीतम वन संगाते प्याली पीती मैं तुम्हारा, प्याली
સ્વામીના સુખને પરણેલી સ્ત્રી જાણે પરણેલી સ્ત્રી જાણે શું સમજે કુંવારી કન્યા આમાં શું સમજે કુંવારી કન્યા ઈ તો પિયરિયું જ વખાણે અરે प्याली पीधी मैं तो दास सतार गुरु प्रताप परणी लो जो माने परणी लो जो माने अब तू પરણી મોજુ માણે પરણી મોજુ માણે આમાં જો હોય પીવું સુખ તો જો પીવું સુખ તો તમે પરણો વચન પ્રમાણે તમે પરણો પરણો વચન પ્રમાણે પ્યાલી પીધી नाम समवण को नहीं जब तब तीर्थ जो नाम समवण को नहीं जब तब तीर्थ में जो नामे पातक छुटिए नामे दासरो नामे पातक छुटिए नामे दासरो बड़ी पल की खबर नहीं मानी काल की बात आज ऊपर तो जमुना फिर जी जब पे कर ऊपर बाज आज जी 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 जब पे कर ऊपर बाज कबीर पे असना छोड़ दे तू रख रोने से प्री आज कबीर के असना छोड़
મને તું રખ રોને સે પ્રીત एक दिन सब फना हो जाएगा जी 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 यही अनंत की रीत तोर लगे मरो पण माउन दे अपने तन गएगा परमार्थ में कारण जी 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 मन मागत न आवेला जाने जावे वचन ने संभाली वेला वेला वचन चुकिया 84 मांगा जाने जा दात्राण मात के नमः पार्वती पते हर हर महादेव रहता नहीं मिले खरेखर જ્યારે આવો ગ્રુંબો પ્રોગ્રામ હોય અને ઉપર બેઠા એ ભક્તો નીચે બેઠા એ ભક્તો એ સંતવાણીની શું વાતો કરીએ आज आनंद आज उछरन आज नैनो में नेह है आज आनंद आज उछरन आज नैनो में नेह कि मारा हैया ने ओधो सांभळ्यो कि मारे घरे कंचन वर्ग्यो में है आज ही जो को आई खरेखर अशा के मथे बैठा ने जे ही नथी एम तो मौज न छे संतवाणी कारण के ही धर्म जो कार्य है ने आज जो को है ने सम्याणी में बैठा है ने एमणे पुण्यशाળી आत्मा है हेड़ी अलौकिक जग्या में आज जंगल में ही पाकेजेरी मां जगदंबा जी हाकल थी ने अने ओधोरम बापा जी असीम कृपा वे तेरे जंगल में ही प्रोग्राम में अचा जे तो अगिया गाल वधारी असांजे ही संतेजी जो को भूमि है कच्छ जो संतेजी जो को लीला है हुनजी गाल करी तेथी पहला दिशल पर थी बापू तमारा निमंत्रण मान आपी अमारा ईश्वर आश्रम परम भक्तो आव्या छे पण अहीं सामे देखाता नहीं तो ये राजूभाई रामाणी परसोत्तम भाई सुरेश भाई ये बधाने विनंती कि तमे तापड़ू मूकीने भला माणस अहीं आओ ने नोटेजी गर्मी नेर्यो था खरा तपने तो वेठी जरूर न पहुंची आज जो को नीचे भगत बैठा है ने हाँ मुंबई थी हाँ जे भक्तो आव्या छे मां जगदंबा दरबार में तो ये वांढाई भूमि की बात करता आ कच्छना संतों की बात करता हूँ ओधोराम बापा ओलिया की बात करूं के आज 57 वर्ष थी जे समाधि में बेसी गयेला छे एमनी शक्ति नी एमनी करुणा नी
એમની લીલાની કોઈ વર્ણન ન કરી શકે. કોઈ એવો કવિ નથી, કોઈ એવો કલાકાર નથી કે એ ઓધોરામ ઓલિયાને, એ વાલરામ ઓલિયાની વાતો કરી શકે કે એના વિશે બે શબ્દ કહી શકે. કારણ કે હું તો 11 વર્ષથી બેઠો એ ભૂમિમાં એક એક દિવસ એમના પરચા જોઉં છું. અને આજ 57 વર્ષ બ્રહ્મલીન થઈ ગયા પછી પણ એક ઘડીકમાં જો હાજર થતા હોય એ કચ્છના સંતો, પછી મહેશગીરી બાપુ હોય, ખપે તે નાંદ્રાવાળો મારો બાવલીઓ હોય, ખપે તે પીણીઓની મહાત્માને બેઠો હોય, કે કેસરીયા હનુમાન માથે બેઠો, કે એ ધીણોધરની 32 વર્ષ મારો ધર્મના દાદો 14 વર્ષ છે ઊંધાઈ શીશે સોપારીઓ પર તપ કરી, એ દાદો કદાચ હોય કે અમારો રણનો મેકરણ હોય. કચ્છની ભૂમિની શું વાતો કરી, પણ આજ આનંદનો અવસર છે અને ખરેખર મને બહુ અતિ આનંદ છે. અને એ ઓધોરામ ઓલિયાની એટલી બધી કૃપા છે કે આવા વિચાર કરો યોગેશ્વરી બાપુ અને દાસશ્યામજી અને આ નરેશભાઈ મિશ્ર જેવા મહાન કલાકારો છે ભારતભરમાં જેમનું નામ હોય, એવા કલાકારોની વચ્ચે મને બે શબ્દ કહેવાનો આજ મોકો મળે અને મારી વાણીને પવિત્ર કરવાનો એ મોકો મળે ને એ મારું માત્ર ને માત્ર જો મારી લાયકાત હોય ને તો એક જ લાયકાત કે ઓધોરામના આંગણામાં મેં 11 વર્ષ વિતાવ્યા હો. આ એક જ લાયકાત, એની કૃપા છે. બહુ સરસ મજાનું આ આયોજન. અને કાલે કદાચ આ કથાની પૂર્ણાહુતિનો સમય છે. બાપજીએ કહ્યું હતું કથામાં એકાદ દિવસ આવો, પણ કથામાં અવાય નહીં. કારણ કે હું એ આંગણામાં બેઠો છું ને, 11 વર્ષે મેનેજર તરીકે બેઠો, પણ એ આંગણાનું કામકાજ એવું બધું છે કે હું ઝાડુ વાળવાથી કરીને રસોઈ સુધીનું બધું તમામ કામ હું હાથે કરું. જ્યાં જ્યાં જરૂર પડે ને ત્યાં ઊભો રહું. એટલે દિવસના મારથી બહુ નીકળાતું નથી એ ઓધોરામનું આગળું મૂકીને. એ ઓધોરામ બાપાની વાત કરતા કહું કે જે ઈશ્વર આશ્રમના આંગણામાં પધાર્યા છો તો આપણે બધાને ખ્યાલ હશે કે ઈશ્વરનું આંગણું છે ને એની એકદમ સમિત જે મારો બાવલીઓ જે સમાધિમાં બેઠો ને સમાધિને અડીને એક ઈશ્વર સાગર કરીને એક તળાવ છે. તે ઓધોરામ બાપાની વાત કરું કે ઈશ્વર સાગર એટલે તળાવ છે અને તળાવમાં પાણી હોય. પણ અમારો બાવલીઓ જે વખતે ભંડારા કરતો ને એક વખત એવું સરસ મજાનું આવું આયોજન, બહુ મોટું આયોજન, અને આખા કચ્છની પબ્લિકને આમંત્રણ. મારા બાવલિયાનો સાદ પડે તો કચ્છનો પાટીદાર સમાજ હોય કે ભાનુશાલી સમાજ હોય કે લોહાણા સમાજ કે ક્ષત્રિય સમાજ કે ગઢવી સમાજ કે રબારી સમાજ, આખા કચ્છનો બધો સમાજ એ આંગણામાં ભેગો થાય અને રસોઈનો વિચાર કર કે ખૂટી પડે. એક ભગત આવીને કે બાપજી હવે ભંડારામાં કે રાશન નથી, ભંડારામાં કે રાશન નથી, કે જનતા કોલાએ કર્યો હતા જે પોઠું પઠિયા ઓભી, પોઠું પઠિયા ઓભી. અમારા ઈશ્વર આશ્રમની એક જે જૂની ડેલી છે, ડેલીને જઈને તમારે જો એક ભગત, તમે જ્યાં બાવલિયા નીચે બેઠા છો ને એવા જો ભગત જઈને ડેલી ખોલીને જોવે તો ઊંઠની આખી લાર બળે બધું રાશન ઉતારી. ઓધોરામ બાપાએ એમ કીધું કે એ જે આવ્યા છે ને રાશન ઉતારી અને તમે રોટલો ખવડાવીને પછી રજા આપજો. રોટલો ખવડાવી અને ઊભા થાય ત્યાં પલક ઝપકમાં ઊંઠ શીખે એ બધા જે ભક્તો આવ્યા હતા એ ગાયબ થઈ જાય. અને મારો ઓલિયો છે ને ઈશ્વર સાગર પાસેથી માંગણી કરે કે જો ઘી ખૂટ્યું હોય તો ઈશ્વર સાગરની કિનારે જઈને કહેજો કે 4 ડબ્બા ઘી ખોપે ને ઈશ્વર સાગર 4 ડબ્બા ઘીના ભરી આપે. અને જ્યારે ઘી આવે ને ત્યારે પાછું આપી દેજો ઈશ્વર સાગરને. 4 ડબ્બા પાણીના ભરી અને એ પાણીમાંથી રસોઈ જો તરાતી હોય, લાડવા જો પાણીના થતા હોય, એ સંતોની શું વાત કરવી, આ કચ્છની ધરાની શું વાતો કરવી. ઘણી બધી વાતો છે. અને હું એ આંગણામાં આવ્યો ને ત્યારે ખરેખર મને કંઈ બોલતા આવડતું ને કંઈ લખતા આવડતું, કારણ કે ડ્રાઇવિંગ જ કરેલી. એમ 18 વર્ષનો થયો ત્યારથી ડ્રાઇવિંગ કરેલી, એટલે કાંઈ ખબર નહીં. પણ એ આંગણાની કૃપા જોવો કે એ આંગણામાં બેઠો બેઠો મારો અચલદાસ છે કે ઈશ્વરામજી મહારાજની સ્તુતિ આપ બધા કદાચ સંધ્યાપાઠ જે કરતા હશે ને ખ્યાલ હોય કે અચલદાસ એટલે અંગૂઠા સાહેબ મહારાજશ્રીનો ભગત હતો ઈશ્વરામજી મહારાજનો. બોલે બાપજી મને કાંઈ આવડતું નથી, મને સ્તુતિ કરતાય આવડતી નથી, મને લખતાય નથી આવડતું, મને વાંચતાય હું કાંઈ જ ભણ્યો નથી. અને ઈશ્વરામ ઓલિયો એને માથા આવતો હાથ ફેરવે અને આખી ઈશ્વરામજી મહારાજની સ્તુતિ લખી. આ છે એક અચલની અરજી, હે સદગુરુ પૂછી તમારી મરજી. એ આખી સ્તુતિ વિચાર કરો કે એક અભણ માણસ અંગૂઠા છાપ માણસ લખી નાખે અને એ અમારો બાવલીઓ ઓધોરામ બાપા એને સંધ્યાપાઠમાં સમાવેશ આપે. તો આ કચ્છની ધરાનું શું વાતો કરવી. આગળ બહુ વાત નહીં ચલાવતા. મારે એકાદી મારી જે રચનાઓ છે જે ઓધોરામના ઓલિયાના આંગણામાં બેઠો ઘણું બધું હું લખું છું. એમ ઘણા બધા શેર લખ્યા છે, ઘણી બધી શાયરીઓ, ઘણી બધી કવિતાઓ મેં રચના કરી છે. એ બાપજીના આંગણામાં બેઠો હું વહીવટ કરતાં કરતાં ટેબલ ઉપર બેઠો ને ક્યારેક ઉર્મી આવે તો લખી નાખે. એક વખત એક ભગતનું સરસ મજાનું આયોજન ઈશ્વર આશ્રમના આંગણામાં, આવું જ એક સરસ મજાનું કથાનું આયોજન હતું. એક આયર રત્ન મને હાથ પકડીને કે ગઢવી તમે સારું એમ કહો તમે દેવી ઉપાસક છો અને તમે જે જોવો ને તરત લખી નાખો.
ભલો માણસ રહેવા દે ને, અત્યારે ટાઈમ નથી, અત્યારે મારે રૂપિયા ગણવાની વાર છે. કારણ કે ભાગવત જપતા જેવું આયોજન છે અને આ બધી કેટલી બધી પહોંચો ફાટે મારે હિસાબ કરો, રહેવા દેતો તો કે નહીં. તમે આમ કહેતા હો ઘણી વાર કે ગઢવીઓ તો દેખે એવું લખી નાખે, તો ભલા માણસ રહેવા દો. મને કે સમાજ સેવા કરવી હોય તો માણસને શું કરવું? મેં કીધું સમાજ સેવા જો કરવી હોય ને તો જઈને કોઈને નડો નહીં. હે, સમાજ સેવા જો કરવી જ હોય તો જઈને કોઈને નડો નહીં અને સ્વાર્થ વૃત્તિને પૂરી કરવા અયોગ્યને પગમાં પડો નહીં. ખોટા વખાણથી ભરમાઈ જઈ અને ચણાના ઝાડ ઉપર ચડો નહીં, ને નસીબથી સારું સ્થાન મળ્યું ને તો પાછા હેઠા પડો નહીં. કદાચ ઓદરામ બાપાએ તમને શક્તિ આપી હોય, તમને કોઈ સેવક બનાવ્યો હોય, કદાચ તમને જો કોઈ સમાજનો પ્રમુખ બનાવ્યો, કદાચ તમને રાજકારણમાં સારું સ્થાન મળ્યું, તો એવા કર્મ કરો કે નસીબથી સારું સ્થાન મળ્યું તો પાછા હેઠા પડો નહીં અને પૈસા પાછળ પાગલ થઈને ભાઈ ભાંડુથી લડો નહીં. નાની નાની તકલીફો જોઈ અને જોર જોરથી રડો નહીં અને કહે વિજય કરો કર્મ ઉજળા કે સામો રહ્યો કોઈ ખડો નહીં. એ આયરનો હાથ પકડે મેં આ હાલ આ રચના અમારી. હા, બહુ સરસ મજાનો ડાયરો છે. તો હવે ઘણી બધી વાતો અમારા ઓધરામ બાપાની, એટલી બધી વાતો છે, એટલી બધી એના જ ચમત્કારો. ને આજની તારીખમાં વાંઢાઈ ભૂમિમાં ઓલિયો જાગૃત બેઠો ને ઈશ્વર આશ્રમના આંગણામાં આંટા મારતો ને તમે રાતને કદાચ રોકાવો, દરેક ભક્તો કદાચ આવતા હશે, પણ હું એકવાર કહું કે તમે ઈશ્વર આશ્રમના આંગણામાં કદાચ રાતના રોકાવું, 11 વાગ્યા પછી જે આંગણામાં જે ખુરશીઓ પડી છે ને લાલ કરના, તમારે જેવો શિવ કોઈ બાકડા મૂકી દે, એ બાકડા ઉપર બેસીને 11 વાગ્યા પછી એકલા બેસવાનું. એકલા બેસી અને તમારી દ્રષ્ટિ આ મંદિરની સામે સ્થિર કરો, ગ્રીલની સામે સ્થિર કરો અને એ બાવલીઓ તમને જો આપોઆપ દર્શન ન દે, તમે કહેજો ગઢવી તું ખોટું બોલતો હતો. હા, એ પાઘડી વાળો બાપો આજે મને તો કઈક વાર રાત્રે વિચાર કરો કે અમે કરશનરામજી મહારાજ બ્રહ્મલીન થઈ ગયા ને, મને 5 થી 6 વર્ષ થયા ઈશ્વર આશ્રમના આંગણામાં. એટલે એક દિવસ કરશનદાસ મહારાજને મારે બહુ સખા ભાવ હતો. એક દિવસ મેં કહ્યું બાપુ, મેં કીધું તમે અનેકની કંઠીઓ બાંધો છો, તો મને એવો ખાસો એવો 6 વર્ષ જેવો ટાઈમ થઈ ગયો તમારા આંગણામાં ચાકર છું, પણ મારી એવી ઈચ્છા છે કે તમને કંઠી બાંધો. અને બધાને તમે કંઠી બાંધો છો, તમારા સેવક થાય ને ઓલા શિષ્ય કે એ રીતે મને કંઠી બાંધો. તો ગઢવી તને કંઠીની જરૂર નથી, કારણ કે મને વિશ્વાસ છે કે તું વગર કંઠીએ મારો છો. હા, એવો કરશનરામજી મહારાજના આંગણામાં બેઠા બેઠા એ એક વખત એવો સમય આવ્યો કે જ્યારે મને 8 વર્ષ થયા આંગણામાં. કરશનરામજી મહારાજ જે જગ્યાએ ગાદી છે ઓધોરામજી મહારાજની, એ મહંત હતા, પણ ઓધોરામજી મહારાજની ગાદી પર કોઈ દિવસ ન બેસતા. કરશનરામજી મહારાજ 27 વર્ષથી ગાદીપતિ રહ્યા, પણ એ ગાદી નીચે બેસે કરશનદાસજી મહારાજ, અને જે એનું જે આસન છે ને એ પાછળ હોય. એક વખત એવો સમય થયો બપોરને, એક અમારે એક મહાત્મા, અનેક મહાત્મા આવતા હોય ઈશ્વર આશ્રમ લાંગનો, એક મહાત્મા કુંડળધારી જેને કોઈ નાથ સંપ્રદાયના એક મહાત્મા આવ્યા. એ મહાત્માને કરશનદાસજી મહારાજ બે ગોષ્ઠી કરે રૂમમાં. એની વચ્ચે હું ગયો દર્શન કરવા. એટલે કરશનદાસજી મહારાજે મને એમ કીધું કે ગઢવી મહાત્મા જાણકારે બહુ સરળ મહાત્મા હતા, એટલે એમની એકદમ સરળ ભાષામાં વાત કરી કે ગઢવી આ મહાત્મા આવ્યો હોય ને બહુ જાણકારે, તને કાંઈ પૂછવું હોય તો પૂછી લે. એટલે મને બાપુ મારે કાંઈ નથી પૂછવું. એટલે ઓલે મહાત્માએ કીધું કે ગઢવી સંકોચ ન કરો, કે તારો ગુરુ એમ કે તારે કાંઈ પૂછવું હોય ને તો પૂછી લે. તો બાપજી મેં કીધું મારી કોઈ ઈચ્છા નથી, કારણ કે અહીં આવ્યા પછી મને એટલું બધું મળ્યું છે કે મારી લાયકાથી વિશેષ મળ્યું છે. અને આજ ભાનુશાલી સમાજ, લોહાણા સમાજ, પાટીદાર સમાજ, 18 આલમનો મને એટલો બધો સ્નેહ મળ્યો છે આંગણામાં આવ્યો કે હોય અપેક્ષા કોઈ અધૂરી રહી નથી મારી. પણ એક મને ખટકો હશે, તો બોલે શું હોય? કે મેં કહ્યું બાપજી જો થઈ શકે તો મારી એવી ઈચ્છા છે કે હું શેમસાગરનો વંશજ છું, જેવો છું તેવો. પણ શેમસાગર બાવલીઓ અમર હતો ને એનો વંશજ છું ને, એ જ કારણે હું બેઠો છું. મારી એવી ઈચ્છા કરી કે આ પાઘડીવાળો બાપો જે ફોટો જોઉં છું ને, એ બાપો મને એકવાર એ સ્વરૂપમાં મને દર્શન દે. ત્યારે એ બાબાએ કીધું કે એ તો શક્ય નથી ગઢવી, કે એમાં તો ટાઈમ લાગે, કે એ શક્ય નથી. પણ એ અમારો કરશનરામજી મહારાજ બ્રહ્મલીન થઈ જાય, એ મારા કરશનરામજી મહારાજને એવી ખબર ખરી એની કે ગઢવી એક વખત મારા રૂમમાં એમ કીધું કે આ પાઘડીવાળા બાપાને મારે એવા દર્શન કર્યા છે. અને આજથી 1 વર્ષ પહેલાં બરોબર રાત્રે 12:30 વાગે વાંઢાએ આવતા હો તો ઓધોરામજી મહારાજની તપોભૂમિ છે, વાલરામજી મહારાજનું સમાધિ મંદિરથી ઉપર તપોભૂમિ છે. એ તપોભૂમિ ઉપર આજથી 1 વર્ષ પહેલાં મને જો 12:30 વાગે એ જગ્યાએ હાકલ કરી અને મેં સાક્ષાત એ જ સ્વરૂપમાં દર્શન કર્યા એ ઓધોરામ બાપના. અને એ આમ સૂતા હોય ને બેઠા થઈને મને કહે કે ગઢવી તારી ઈચ્છા હતી ને? એટલે હું આવ્યો, બોલ તારી શું ઈચ્છા છે? બાપજી મારામાં કોઈ લાયકાત નથી. લાયકાત હોય કે ન, પણ કરશનરામ આવ્યો ને એને એમ કીધું ગઢવીઓ બાવાને એમ કહેતો મને પાઘડીવાળો બાપાને એ જ સ્વરૂપમાં જોવો છે.
તો 57 વર્ષે વિચાર કરો ને આજની તારીખમાં કદાચ વાંઢાએ રોકાવતા 11 વાગ્યા પછી તમે ગ્રીલ સામે દ્રષ્ટિ કરો ને જોઈએ બાવલીઓ તમને મંદિરની ગ્રીલની અંદર ફરતો દેખાય નહીં તો એમ કહેજો ગઢવી. એટલે આવા સંતોની કોઈ વાતો આની શક્તિની કોઈ સીમા ન હોય તો હું નરેશભાઈ મિસ્ત્રીને વિનંતી કરીશ કે આપણે મોજ આવે માં જગદંબાના આંગણામાં તાળીઓને ગડગડાટ સાથે એક વખત વધાવો. નરેશભાઈ મિસ્ત્રી બહુ સારા કલાકાર છે અને બાપજી કથાકારના સાથે પધાર્યા છે. તો નરેશભાઈ મિસ્ત્રી સદગુરુની પૂર્ણ દયા વિના સપને મળે ન સત્સંગ. દયા હોય મારા નાથની આવે ભક્તિ રંગ. જો કૃપા હોય મારા નાથની આવે ભક્તિ રંગ. તો ભક્તિ ભક્તિ સૌ કહે પણ ભક્તિ ભક્તિમાં ફેર એક ભક્તિ અજબ હૈ બીજી ત્રાંબિયા માતે. एक भक्ति अजब है बीजी ત્રાંબિયા माते. तो भक्त बीज पलटे नहीं भक्त बीज भक्त बीज पलटे नहीं. કેમ બાપુ ભાઈ ગયા એમ ન હાલે તો હું આ પછી શરૂ કરું. આવું હાલ વાહ શ્યામ આવે આવે આવે. भक्त बीज पलटे नहीं युग जाय अनंत और ऊंच नीच घर उतरे आखर संत ना संग. सत सत कुला जा विना केम रिज छे कीर्तार. सत चटकू लाग्या विना केम रिजे कीर्तार. ઈયળની ભમરી બને તો નરને કેટલીક વાર. એ ઈયળની ભમરી બને નરને કેટલી વાર. ધજા દેખી ધણી હા ભરે તો ધજા દેખી ધણી હા ભરે. ધજા દેખી ધણી હા ભરે દેવળ દેખી દુખ જાય. દર્શન કરો પીર રામના પંડના પ્રાયશ્ચિત જાય. દર્શન કરો હિંદવા પીરના પંડના પ્રાયશ્ચિત જાય. તો કળશમાં કળા બિરાજે ને જામાં બિરાજેનું
દેવળમાં ધણી પોતે બિરાજે રામ દે હાજરા હજૂર. અરે ખમા ખમા પીર ને જાજી રે ખમાયું મારા હિંદવા પીર ને એ રાય ને રામદ પીર ને જાજી રે ખમાયું મારા હિંદવા પીર ને જાજી રે ખમાયું રામદ પીર ને જાજી ખમા 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 વંદન કરું જય જય ઓઢવરા પદ વંદન કરું તાકે પદ વંદન કરું જય જય ઓઢવરા પારણે કોઢી નહીં પરતા પૂર્યા યોગેશપુરી બાપુએ ગણપતિ કર્યા ને
હું થોડોક લેટ આવ્યો, નકર મારે બાપુ પાસે એક માંગણી કરાવવાની હતી. ગણપતિ દાદાને આપણે લુખા હાવ ન બોલાવાય, આપણે ઘરે બોલાવીને તો 5 લાડવા ધરીએ છીએ. અહીંયા હાવ લુખે લુખે કેમ બોલાવી લીધા? હું થોડોક લેટ આવ્યો એટલે બાપુ અરે વાતચીત ન થઈ મારે. પણ બાપુ આમ તમારું શું કેવું છે? 5 લાડવા ધરવા પડે? ધરવા જોઈએ ને બાપુ? આ તો સાધુના આશ્રમમાં બેઠા છે, અહીંયા ન ધરીએ. અને મારા રમેશગીરી બાપુને ખબર છે કે ગમે ને પ્રોગ્રામ હોય ને 5 લાડવા ધરવા જ પડે. કેવી મજા કરાવી બાપુએ, આનંદ કરાવ્યો. ગમે ત્યાં પ્રોગ્રામમાં જઈને અમારા સુરતમાં એવું છે, 2 સીટ એટલે સીઠી આવે પહેલી, નગરમાં જોગી, બરોબર. પણ આજ એવા કલાકાર મળ્યા છે કે નગરમાં જોગીની પ્રથમવાર રજૂઆત કરી હોય તો યોગેશપુરી બાપુએ, તેમની જોરદાર તાળીઓથી વધાવો, એક વાર વધાવો. આપણે એમની પાસે એ સાંભળવું છે. મારે પહેલા રાઉન્ડમાં સાંભળવું હતું, પણ પછી મેં કીધું નેક્સ્ટ રાઉન્ડમાં વાત. પણ એમને આપણે 5 લાડવા તો ગણપતિજીને ધરવા જ જોઈએ. દાસ્યામ તો કેવડો લાડવો રાખવો? હું નાનો માણસ એટલે નાનું બોલાય જાય મારથી. તમે કંઈક કહો. આપણે પ્રમુખનો જ પેલો લાડવો લેવાનો છે. તમે કહો એવડો રાખી. 11,000નો રાખવો છે? બાપુ નાનો માણસ શું થોડોક એટલે નાનું બોલાય જાય. નાનો રાખ્યો ને મેં લાડવો. આ તો પ્રમુખના ઘરના જ કહે છે કે નાનો લાડવો રાખ્યો એમ. અરે પાટીદાર સમાજ છે, ભાનુશાલી સમાજ છે, 11,000 તો નાનો પડે આ લાડવો. હું કેવું બાપુ તમારું? બાપુ 2 શબ્દ બોલો. રેડી છે ભાઈ? બાપુએ કીધું રેડી છે એટલે 11,000 ફાઈનલ. પણ હવે દેવો જો એનું શું કરશું? બોલો પ્રમુખ સાહેબ, કેમ કરશું? એમને એમ નાનું પડે છે ને. વાહ, હરિકાકા તરફથી 11,111 રૂપિયાનો લાડવો ગણપતિજીને. તો એક પ્રમુખ તરફથી આરોહાર ભેગો હું બોલી જ દઉં છું. અરવિંદભાઈ તરફથી 2 લાડવા છે, હજી 3 બાકી રહ્યા. હું આ ભજન પૂરું કરું ત્યાં 3 આપી દેજો. ખંભે કામળિયો હાથમાં ગેડિયો, એ ગાયું ચરાવે પીર, હવે ગાયું ચરાવે પીર, એ ગાયું ચરાવે પીર. રૂમા રે જુમા મારા હિંદવા પીર ને જાજી રે ખમા, નામ દે પીર ને જાજી રે ખમા, ખમા 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 તમને જાજી રે ખમા.
ત્રીજા લાડવાની જાહેરાત થઈ છે. હજી 2 વધે છે, 3 વધે નથી થયા. 3 લાડવા તમારા તો 5 થઈ જાય. પાંચ થઈ ગયા ને કે નથી થયા? હજી થઈ ગયા ને? 3 થયા, 2 બાકી છે હજી. આ ત્રીજો લાડવો અરવિંદભાઈ તરફ, નાના અરવિંદભાઈ તરફથી આવે છે. તમે જોરદાર તાળીથી વધાવો. અરે ગોળલે તોડી રામે ભેરવાને માર્યો. મારા હિંદવા પીરને જાજી રે ખમા 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 તમને જાજી રે ખમાયો. ખમા 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 પીરને જાજી રે ભાઠી હરજી હરિકરણમાં ભાઠી હરજી નાથજી તમને, નાથજી તમને, પીરજી તમને મારે નમા મારા હિંદવા પીરને જાજી રે ખમા 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 તમને જાજી રે ખમા 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 પીરને જાજી રે ખમાયો. ખમા 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 પીરને જાજી રે. એવી જાત્રા એ કરવાને જે સલપી રે ભેડલો હવે નાગરિયો રે ઝઘડો નાગરિયો રે ઝઘડો નાગરિયો આવતા
जाई तेरी यात्रा ए वो क्यों रे मोरो गंजार शेर नो रे भेड़लो नांगरियो रे झगड़ो नांगरियो रे झगड़ो संगात भाई एवं भोमिया एह बेटो भोम बताम से भीड़ लो अब नांगरियो रे झगड़ो नांगरियो रे झगड़ो खाओ पियो विगते तुम वावरो रे भीड़ लो नांगरियो रे झगड़ो नांगरियो रे झगड़ो ध्यान जाय से आ दिल में प्राण फूटी हमारो अरमान जाय से माते हसो सो तमे बधा होठ डावी ने नैनो ने नचावी ने तमारे मन रमत छे पण अमारो जान जाय से
હું તમારી જેમ જ છું બાપા. આવો ને. છે ત્રીજી પેટી છે, બધી વ્યવસ્થા રાખી વાલા.